اللہ تعالیٰ جو پروگرام ہم نے کیا ہے قبول فرمائے. پہلے درود والی آیت پڑھ لیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اس آیت کا ترجمہ تو سب جانتے ہیں کہ اللہ والوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. تو یہ اللہ نے کیوں قرآن میں بتایا؟ اگر کوئی اہمیت تھی اس بات کی تو بتایا نا. اگر ہم سنی اولیاء والے ہیں، حقیقت بات میں کہتا ہوں کہ میں نے قرآن پاک کو جہاں تک دیکھا پڑھا، اور میں جب دیکھتا ہوں تو میں یہی سوچتا ہوں کہ قرآن پاک ہے ہی سنیوں کا. سارا ترجمہ جو بھی ہے نا جی، جس آیت کا بھی ترجمہ کرو وہ سنیوں کی طرف ہی جاتا ہے، اور سنیوں کا ترجمہ ہے. اور حدیثیں پڑھو، اور اگر بندہ ایک آنکھ سے پڑھے تو پھر بے شک جو مرضی کرے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث زندہ باد. تو سرکار غوث پاک جو ہیں، اب ماشاءاللہ بزرگ بھی ہمارے آ گئے. اگر میں پہلے نہ بیٹھتا تو میں انہیں کو بٹھا دیتا. اب تو میں بیٹھ چکا ہوں. چلو 2-4 منٹ اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، ختم شریف ہوگا. خالد انہوں کو سامان لے کے آؤ، ختم شریف ہوگا. 1-2 شعر پڑھوں گا. غوث پیا دی شان کی جانن بے مرشد بے پیرے. غوث پیا دی شان کی جانن بے مرشد بے پیرے. ایدے درد نوکر سارے باویں شہنشاہ باویں فقیرے. ایویں مان کری نہ جاویں آپے بدل جاسے تقدیرے. افضل نظریں میرا پہ جائے بن جاندے مٹیوں ہیرے. تو میرے بھائیو، پیر افضل آپ کے سامنے بیٹھا ہے. اس میں ماشاءاللہ اکثر مرید ہیں میرے. تو بات یہ کرتا ہوں کہ میں سید نہیں، میں امتی ہوں. یہ نظر کرم سرکار غوث پاک کی ہے کہ افضل نظریں میرا پہ جائے. جس پہ سرکار غوث پاک کی نظر پڑ جائے وہ مٹی بھی ہو تو ہیرا بن جاتا ہے. اور اسی طرح آپ سب نے واقعہ سنا کہ چور و کتب، سرکار نے چور کو کتب بنا دیا. اور یہ ایک شعر انہوں نے کہا تھا کہ وہ آقا ہی کیا ہے جس کو غلام کی خبر نہ ہو. اور حقیقت بات ہے، کل ڈاکٹر صاحب نے 3 باتیں سرکار غوث پاک کی سنائی. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ باتیں تو ماشاءاللہ کافی کی، تقریر تھی ان کی. انہوں نے کہا 3 باتیں میں ہڈ بیتی کروں گا جو ان کے ساتھ ہوئی ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ سرکار غوث پاک آج بھی ہم میں موجود ہیں. اور یہ جو سلسلے چل رہے ہیں یہ ایسے نہیں چل رہے. نظام تبھی چلتا ہے جب گھر والا موجود ہو. گھر والا نہ ہو تو مہمان رکتا ہی نہیں ہے، چلے جاتا ہے. گھر والا موجود ہوتا ہے تو پھر بندے رکتے ہیں، آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، اس ڈیرے کو آباد وہ رہتا ہے. تو یہ سب سرکار غوث پاک کا کرم ہے. سرکار موجود ہیں. اگر موجود نہ ہو تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں لنگر چلانے والے؟ یہ تو ہماری صرف عزت بنائی ہوئی ہے سرکار نے. دیکھو میرے بھائیوں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو ایسے لوگ پاکستان میں موجود ہیں جو چاہیں کہ ہم نے ایک ملازم رکھنا ہے، سینکڑوں لوگ بلکہ لاکھوں لوگ ان کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے کہ ہمیں رکھ لو. تو ہمیں سرکار غوث پاک نے رکھا ہوا ہے نوکر. تو کرم نہیں؟ بڑا کرم ہے. ہماری تو اوقات ہی نہیں کہ ہم لنگر چلائیں، ہم جناب علی مرید کریں. یہ سب سرکار غوث پاک کا کرم ہے. تو میرے بھائیوں، میں نہ خطیب ہوں نہ خطاب کرنا آتا ہے. میں تو باتیں سنا سکتا ہوں جتنی بھی کہو. ہڈ بیتی کہو تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کرسی پہ بیٹھا ہی 1000 بات سنا دوں گا جو ہم آج تک سن دیکھ چکے ہیں. اور یہ دیکھو، میں اپنے منہ سے کہہ دیتا ہوں چلو ہو گیا. میں کوئی اپنے سر پہ کہتا ہوں؟ جن کی میں غلامی کرتا ہوں ان کے سر پہ کہتا ہوں کہ چل ہو گیا. ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہے، عظیم کا فون آیا لاہور سے، بابا جی
डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चा खतरे में है, बच्चा पैदा होना था। मैंने इसको गुस्से में कहा, मैंने कहा चल कुछ भी नहीं खतरे में, चल आराम से करवा जो कराना है। और उसके बाद अल्लाह ने बेटा दे दिया। अजीम भी खड़ा हो गया अपना नाम सुन के। बस बस ले आसमान ले होगी। तो ऐसी बातें तो अल्हम्दुलिल्लाह हजार हैं, बल्कि एक बात तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। वो सुनाऊंगा इसलिए कि मास्टर साहब भी मौजूद हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, हाई स्कूल के टीचर हैं, इनकी बात तो ज़रूर सुनाऊंगा। इनसे हमारा कोई इतना वास्ता नहीं था, सिर्फ तल्लक इनके साथ भी तल्लक नहीं था इनके, बल्कि इलाके के लोगों के साथ कुछ तल्लक था। तो वो लड़का इनके पास काम करता था, उसका नाम मुर्तज़ा। मुर्तज़ा ने इनको कहा कि आप बाबा जी के पास जाओ, अल्लाह ताला आपको बच्चा देगा, सरकार को उस पर कर्म फरमाएंगे। ये मास्टर साहब पास बैठे हैं, ये मैं कोई इंग्लैंड की बात नहीं सुना रहा मेरे भाइयों सुनियो। ये अकीदा समझने के लिए दो तीन बातें, एक बात है दो तीन इसके मतलब निकलते हैं। ये सुन्नियों का बिल्कुल सच्चा खरा अकीदा बनता है, ये जो मैं बात सुनाऊंगा। और मुतमन हो जाओ कि हम सच्चे हैं, हम सही अकीदे पे हैं। मास्टर साहब के ये मेरे पास तवीज़ लेने आए, जो भी हुआ बस बड़ा लंबी बात नहीं करूंगा, वक्त थोड़ा है, लंगर का भी बड़ा इंतज़ाम है, वो खिलाना है। तो जब ये तवीज़ लेके चले गए, उसके बाद कुछ अरसे बाद इनको वो मुर्तज़ा जो लड़का है उसके ख्वाब में सरकार आई। सरकार ने कहा कि आप डेरे का बकरा मानो, बड़ी 11वीं शिप का। साबित क्या हुआ कि सरकार भी बड़ी 11वीं शिप पसंद फरमाते हैं। एक मसला तो हल हो गया ना कि 11वीं शिप नजायज नहीं है। और मेन कि सरकार गौस पाक बगदाद शरीफ में मज़ार मुबारक में हमको देख रहे हैं कि मालिया में पीर अफजल का डेरा भी है, और मेरा तो नहीं, सरकार का ही है ना। सरकार ने अपने डेरे की रौनक दवाला की है ना कि जाओ भी बकरा मानो, और अल्लाह उम्मीद कर देगा बड़ी 11वीं शिप का बकरा मानो। और बकरा मान लिया गया। मुझे इन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल दिया, दावत की, बड़ा गोश्त अच्छा पकाया। उस वक्त मैं गोश्त का बड़ा शौकीन था, अब नहीं करता। तो इन्होंने मुझे गोश्त कुछ खिला के ना बड़ी हमने दुआ की। मैंने कहा जब सरकार ने कहा है फिर शक वाली बात कौन सी है, मान लो। इन्होंने कहा हम बाबा जी, बल्कि इनकी बीवी ने कहा बाबा जी ये सिर्फ बकरा, एक बकरा नहीं, जितनी देर मेरी जिंदगी है मैं हर साल बकरा दूंगा। जिसको 18 साल हो गए हों, जिसको 18 साल हो गए हों, उसको तो बकरे की कोई परवाह ही नहीं। उसने कहा बाबा जी मैं तो आपको सारी जिंदगी बकरा दूंगी। और उसी महीने अल्लाह ने कर्म किया। क्या सरकार देते भी हैं, सरकार ने दे भी दिया, सरकार ने देख भी लिया, और बड़ी 11वीं शिप का हुक्म भी लगा दिया कि बड़ी 11वीं शिप पे बकरा दो। अगर ये हमारी बड़ी 11वीं शिप सरकार को कबूल ना होती तो यहाँ इतने इतने बकरे ना आते, इतना इतना सिलसिला लंबा ना चलता। और इतना तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्जिद में बैठा हूँ, हो सकता कोई MP MNA भी लंगर ना चलाता हो जितना हमारे डेरे पे चलता है। हर वक्त ही लोग मुझे सवाल कर देते हैं बाबा जी आता कहाँ से। मैंने फिर उसको कहा, मैंने कहा मेरे पास तो सैकड़े बच्चे नहीं पढ़ते, सादक सियाली के पास तो सैकड़े बच्चे पढ़ते हैं, उसके पास कहाँ से आता है। देने वाला ही देता है, जिसके नाम पे हम बैठे हैं वो ही देता है। तो मेरे भाइयों आप बड़ी बड़ी दूर से आए हैं, अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए। कोई किसी शहर से आया है, कोई ये मुल्तान वाले बैठे हैं, लाहौर वाले दूर दूर से आए हैं, अल्लाह ताला इनका आना कबूल फरमाए, और बल्कि सबका आना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला सादक सियालवी साहब को भी सेहत अता फरमाए, उनकी सेहत भी ऐसे खचक जाती है, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह खैर फरमाए। लो जी खत्म शरीफ हुआ, उसके बाद इंशाल्लाह दुआ होगी। डॉक्टर अब्बास कादरी साहब दुआ फरमाएंगे इंशाल्लाह।